پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کا عزم، 1 سال میں کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ وزیر اعظم کا بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے بھرپور تعاون پر اظہار تشکر۔ بل گیٹس کی پاکستان کے مثالی عزم کی تعریف، ملک میں انسداد پولیو کے لیے کوششوں کے اعتراف میں بل گیٹس کے لیے ہلال پاکستان کا ایوارڈ۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس کا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ۔ کورونا کی روک تھام کے لیے کردار اور کامیابیوں پر بریفنگ۔ احساس پروگرام کے تحت سماجی تحفظ اور غربت میں کمی کے منصوبوں پر بھی بریف کیا گیا۔ بل گیٹس کی NCOC کی کاوشوں اور احساس پروگرام کی تعریف۔ وزیر اعظم عمران خان کی عوامی رابطہ مہم کل منڈی بہاؤالدین کا دورہ کریں گے۔ عوام سے براہ راست رابطے میں حکومتی کارکردگی اور ترقیاتی عمل سے متعلق آگاہ کریں گے۔ جدید ٹیکنالوجی سے پھلوں کی پیداوار اور برآمدات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ویلیو ایڈیشن اور بیجوں کے معیار میں بہتری وقت کی ضرورت ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا سٹرس فیسٹیول سے خطاب۔ سینٹ میں اکثریت رکھنے والی اپوزیشن کو ایک بار پھر شکست، حکومت نے ایوان سے 3 بل منظور کرا لیے۔ حزب اختلاف بلیک میلرز کا ٹولہ ہے، آر یا پار کرنے والے ہر جگہ خوار ہو رہے ہیں۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب۔ فی البدی بولنا تو درکنار، نریندر مودی لکھنے میں بھی کورے نکلے۔ مندر کے دورے کے دوران بھارتی وزیر اعظم دیر تک مہمانوں کی کتاب پر قلم چلاتے رہے، جیسے بڑی گہری فلسفیانہ باتیں لکھ رہے ہوں، مگر دیکھا تو پورا صفحہ خالی تھا۔ یہ اداکاری تھی یا جہالت؟ بھارتی عوام حیران۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی بھارت کی مذموم کوششیں، علاقائی سیاسی جماعتوں اور وکلاء تنظیموں نے حد بندی کمیشن کی رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بنائی گئی رپورٹ میں آبادی اور جغرافیہ کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ روس کی بحیرہ کیسپیئن میں فوجی مشقیں، 20 جنگی جہاز شریک۔ یوکرین نے بیلاروس کی سرحد کے ساتھ سیکیورٹی سخت کر دی۔ بحرانی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نیٹو وزراء دفاع کا برسلز میں اجلاس۔ امریکہ نے یوکرینی سرحد سے فوج کی واپسی کا روس کا دعویٰ جھوٹ قرار دے دیا۔ کرپشن بے نقاب کرنے پر میرے خلاف غلیظ زبان استعمال کی گئی، FIA کو شکایت کرنا قانونی حق ہے۔ کارروائی کیسے ہوئی یہ سوال متعلقہ ادارے سے پوچھا جائے، نئے عزم کے ساتھ پارلیمنٹ میں آؤں گا، وزیر مواصلات مراد سعید۔ موجودہ حکومت نے جہلم کے عوام کے دیرینہ مطالبے پورے کیے۔ اسلام آباد کھاریا موٹر وے کا ٹینڈر جاری ہو چکا۔ للہ جہلم ڈول کیریج وے اہم منصوبہ ہوگا۔ بلدیاتی الیکشن میں کلین سویپ کریں گے، وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ کراچی میں مسائل کے حل کے لیے وفاق کے تعاون سے منصوبوں پر کام جاری، 3 بڑے نالوں کی صفائی کے ساتھ تجاوزات کا خاتمہ۔ عوام کی دوبارہ آباد کاری بھی حکومت کی اہم ترجیح۔ اور پھول نگر کی باہمت خاتون کی فاطمہ کی خبر، عزم و ہمت کی مثال، زندگی کی تلخیوں اور سختیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے بچوں کی کفالت کے فریضے کے انجام دہی میں مصروف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
बहारिया मकई के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम। काश्तकार आसपास इलाकों में बहारिया मकई की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए मंजूर शुदा इक़साम की वटों पर काश्त के लिए बीज 8 से 10 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करें, जबकि बहारिया मकई की हाइब्रिड इक़साम को शर्कन गरबन वटों की ढलवान पर एक बीज जनूबी सिंध पानी लगाने के फौरन बाद 6 इंच के फासले पर काश्त करें। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब। सहूलत का नया दौर, नेशनल सेविंग्स यूनियन पे डेबिट कार्ड। महाना मुनाफा अब आपके हाथ में। नेशनल सेविंग्स में सेविंग्स अकाउंट खुलवाएं, उसे अपनी माहाना मुनाफा स्कीम से मुंसलिक करें और यूपीआई डेबिट कार्ड हासिल करके किसी भी एटीएम से रकम बआसानी निकलवाएं या शॉपिंग के लिए पीओएस पर इस्तेमाल करें। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के अज़्म की। 1 साल के दौरान मुल्क में पोलियो वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पोलियो फ्री पाकिस्तान के मिशन में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और आलमी शराकतदारों का शुक्रिया अदा किया है। पोलियो के खात्मे में भरपूर ताउन पर बिल गेट्स को हिलाले पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन की वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत से मुलाकात की तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर। बिल गेट्स का शुमार दुनिया की समाजी खिदमात सरंजाम देने वाली अमीर तरीन शख्सियात में होता है। उनकी कायम करदा फाउंडेशन को दुनिया भर के फलाही कामों में खुसूसी अहमियत हासिल है। वो गुर्बत में कमी, सेहत की सहूलतों की फराहमी में किरदार के साथ पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे की मुहिम में कलीदी पार्टनर हैं। बिल गेट्स वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान आए हैं। इनसे मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान बुनियादी ज़रूरियात के हवाले से 4 करोड़ अफगान अवाम की भरपूर मुआवनत कर रहा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के 2 सरहदी सूबों में पोलियो का जरिया है। वहाँ फौरी हेल्थ एमरजेंसी और सेहत के मसाइल समेत इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी बरादरी फौरी तावन करे। इस्लामाबाद में पोलियो से मुतल्लिक कौमी टास्क फोर्स के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। उन्होंने बताया कि पोलियो के खात्मे के लिए इकदामात के साथ साथ कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार की। बिल गेट्स ने कहा कि पाकिस्तान ने हैरत अंगेज कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। कोरोना पाबंदियों के बावजूद इंसदादे पोलियो मुहिम जारी रखना लायके तहसीन है। पाकिस्तान पोलियो का मुकम्मल खात्मा करके तारीख रकम कर सकता है। बिल गेट्स ने इंसदादे पोलियो मुहिम में क़ियादत, हेल्थ वर्कर्स और बच्चों के वालिदैन के किरदार को सराहा। इजलास में मुल्क से पोलियो के खात्मे की मुहिम के दौरान जानों की कुर्बानी देने वाले 36 फ्रंट लाइन वर्कर्स और 14 कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को खराजे तहसीन भी पेश किया गया। शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि पूरे साल के दौरान पाकिस्तान में पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। ताहम खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के जनूबी इजला में माहौलियाती नमूनों में वायरस का पता चला है। वजीर आजम ने अफगानिस्तान की सरहदों से मुल्हिका इजला बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इजला के डिप्टी कमिश्नर्स को पोलियो वायरस की आलूदगी के खिलाफ चौकस और फाल रहने की हदायत की। सदर डॉक्टर आरफ अलवी ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स को हिलाले पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा। ऐवान सदर इस्लामाबाद में होने वाली पुरवकार तकरीब में सदर मुमलिकत ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को अवार्ड अता किया। बिल गेट्स को ये अवार्ड पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे और मुख्तलिफ शोबों में अवाम की बहबूद के लिए किए जाने वाले इकदामात पर दिया गया। फाउंडेशन पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे में अहम किरदार अदा कर रही है, जबकि एड्स और मलेरिया जैसी मुतअद्दी बीमारियों के खात्मे के लिए भी बिल गेट्स का इदारा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वजीर आज़म इमरान खान ने बिल गेट्स के एजाज में जोहराना भी दिया। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि पाकिस्तान IT के शोबे में माइक्रोसॉफ्ट के साथ ताउन का मुंतजर है। इस्लामाबाद में बिल गेट्स के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिससे चौथे सनती इनकलाब की ज़रूरियात पूरा करने में बहुत मदद कर सकती है। सदर मुमलिकत ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से पोलियो के खात्मे के लिए इमदाद की फराहमी को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना सूरत हाल में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के दौरे के मौके पर बिल गेट्स को कोरोना वबा की रोकथाम के लिए इदारे के किरदार और कामयाबियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं राना शहजाद उस सलाम।
بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس نے وفد کے ہمراہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اسلام آباد کا دورہ کیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر اور معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان سے ملاقات میں بل گیٹس کو NCOC کے کردار اور کامیابیوں کے بارے میں بتایا گیا۔ بل گیٹس نے وفد کے ہمراہ NCOC کے اجلاس میں بھی شرکت کی۔ وفد کو انسداد کورونا کے حوالے سے حکومت کی کاوشوں کے بارے میں جامع بریفنگ دی گئی۔ بل گیٹس نے کورونا وبا کے دوران NCOC کے کردار، سمارٹ اینڈ مائکرو لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کو سراہا۔ وفد نے پاکستان میں ویکسینیشن کے عمل کا بھی جائزہ لیا۔ بل گیٹس نے اجلاس کے شرکاء کو انسداد کورونا مہم، خاص طور پر ویکسینیشن کے حوالے سے اپنے خیالات سے بھی آگاہ کیا۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 40 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مزید 2870 افراد کورونا میں مبتلا ہوئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 5.55% ریکارڈ کی گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 51,677 ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک میں کورونا وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 29,917 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 583 نئے کیسز سامنے آئے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے دنیا بھر میں کورونا کیسز میں 19% کمی ہوئی اور اموات کی تعداد بھی کم رہی۔ WHO نے اپنی ہفتہ وار رپورٹ میں کہا کہ گزشتہ ہفتے کورونا کے 1,60,00,000 کیسز سامنے آئے اور 75,000 اموات ہوئیں۔ کورونا وائرس کی دیگر اقسام الفا، بیٹا اور ڈیلٹا میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے ریکارڈ ہونے والے 4 لاکھ کیسز میں سے 98% اومیکرون کے تھے۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس کو احساس پروگرام کے تحت سماجی تحفظ اور غربت میں کمی کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر بل گیٹس نے کہا کہ احساس پروگرام بلا شبہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے۔ پروگرام کے تحت ٹیکنالوجی کا استعمال، ڈیٹا اور شفافیت قابل تعریف ہے۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے پاکستان میں تخفیف غربت پر تعاون کے حوالے سے بل گیٹس کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم عمران خان اور آسٹریا کے چانسلر نے دو طرفہ تعلقات، افغان صورتحال اور علاقائی امن و استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیراعظم نے کہا کہ عالمی برادری افغان بحران اور معاشی تباہی روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ دو طرفہ معاشی تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے عمران خان نے آسٹریا کی جانب سے سرمایہ کاری اور تجارتی تعاون کو سراہا۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم، توانائی اور IT سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ آسٹریا کے چانسلر نے افغانستان سے اپنے شہریوں کے انخلاء پر وزیراعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم عمران خان کل منڈی بہاؤدین سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر رہے ہیں۔ عمران خان منڈی بہاؤدین کے عوام سے براہ راست رابطے میں انہیں حکومتی کارکردگی اور ترقیاتی عمل کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں صادق بلوچ۔ دو دریاؤں چناب اور جہلم کے دامن اور دو آب میں بسا خوبصورت ضلع منڈی بہاؤدین 3 تحصیلوں، 80 یونین کونسلز، 2 قومی اور 4 صوبائی حلقوں پر مشتمل ہے۔ منڈی بہاؤدین کینو، چاول، گندم اور گنے کی پیداوار کے علاوہ بھی زرعی پیداوار میں بہت زرخیز ہے۔ گوندل بار کے نام سے جانے جانے والے اس ضلع میں صرف 15% کے قریب آبادی شہری اور باقی آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ ضلع منڈی بہاؤدین کی تعمیر و ترقی کے لیے موجودہ حکومت نے اربوں روپے کے فنڈ سے درجنوں ترقیاتی منصوبے مکمل کیے اور متعدد منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ خان صاحب گورنمنٹ میں آنے سے پہلے وہ ہمیشہ صحت اور ایجوکیشن پہ اپنے منشور کا حصہ سمجھتے تھے۔ اس حوالے سے ہمارا یہ DHQ ہاسپٹل جو عرصے سے بند پڑا تھا فنکشنل کیا، اور تحصیل اور سٹی کے جو لوگ ہیں منڈی بہاؤدین سٹی کے، ان کی بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ یہ جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے اس کو یہیں پہ رکھا جائے اور منڈی بہاؤدین سٹی کے لیے وہ بہتر فیسیلیٹی دے سکتا ہے۔ تو اب اس کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے نام ڈکلیئر کر کے کوئی 65 یا 70 بیڈز کا وہ بھی انہوں نے کر دیا ہے۔ منڈی بہاؤدین کی دوسری تحصیلوں اور علاقوں میں نئے کالجز کا قیام، سکولوں کی اپ گریڈیشن، رابطہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت، فراہمی اور نکاسی آب کے علاوہ تعمیر و ترقی کے درجنوں منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ منڈی بہاؤدین کے لیے اربوں روپے کے فنڈز کا اجرا ضلع کے عوام کے لیے تعمیر و ترقی کے نئے دور کا آغاز ہے۔ صادق بلوچ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، منڈی بہاؤدین۔ ناظرین، تحریک انصاف نے حکومت میں آنے کے بعد یکساں ترقی کی پالیسی اختیار کی، جس کے تحت دیگر علاقوں کی طرح منڈی بہاؤدین میں بھی ریکارڈ ترقیاتی منصوبے مکمل کیے گئے۔ 2018 کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے منڈی بہاؤدین میں تبدیلی کی بنیاد رکھ دی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ پر حاجی امتیاز احمد چودھری نے پہلی بار الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان پہلے منتخب وزیر اعظم ہیں
जो इस शहर को तरक्की और खुशहाली से हमकिनार करने के लिए यहाँ का दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम का इस्तकबाल करने के लिए मंडी बहाउद्दीन के अवाम पुरजोश हैं। मंडी बहाउद्दीन के बड़े मसाइल में खेत से मंडी तक सड़कों का फुकदान, सीवरेज सिस्टम का न होना, आबादी के लिहाज से तालीम और सेहत की सहूलतों का फुकदान, नए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में मेडिकल स्पेशलिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी और दीगर कई संगीन मसाइल दरपेश हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब मंडी बहाउद्दीन एक बहुत बड़े अजीम शान जलसा आम से खिताब करेंगे, जिसमें मंडी बहाउद्दीन का जो उन्होंने 30 अरब रुपए का पैकेज दिया है उनकी जो स्कीमें हैं उसका इफ्तिताह करेंगे। अब मुआशी तरक्की के नए बाब का आगाज हो चुका है। मंडी बहाउद्दीन के लिए 30 अरब रुपए की खतीर रकम से तरक्याती काम शुरू हैं। मंडी बहाउद्दीन से सराय आलमगीर 2 रोया सड़क की तामीर, जिसकी लागत 6 अरब 26 करोड़, लंबाई 46 किलोमीटर। पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल की तामीर, जिसकी लागत 5 अरब 88 करोड़। मंडी बहाउद्दीन के देहातों में तरक्याती कामों की स्कीमें, जिनकी लागत 1 अरब 65 करोड़ रुपए है। खवातीन के डिग्री कॉलेजेस की तामीर, जिनकी लागत 46 करोड़ 40 लाख है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मलकवाल की तामीर, जिसकी लागत 8 करोड़ रुपए है। मंडी बहाउद्दीन के अवाम जनाब वजीर आजम इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। आला इखलाकी इक़दार के साथ नौजवान नस्ल को जदीद उलूम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना है। मुख्तलिफ शोबों की ज़रूरियात और मुल्की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए तालीम के निज़ाम को वज़ा करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल के इजरा के मौके पर खिताब करते हुए कही। तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 2018 में जब हुकूमत संभाली तो तलबा को स्कॉलरशिप्स के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल का सामना था। हमने कौमी जरूरत के मुताबिक स्कॉलरशिप्स का एक जदीद निज़ाम मुतारिफ कराया है, जिसका बुनियादी मकसद होनहार और ज़हीन तलबा की हौसला अफजाई और मुल्क की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए स्कॉलरशिप्स की फराहमी है। वो तालीम जो नेशन को बिल्ड करे, उस तरह के सब्जेक्ट्स को प्रमोट किया जाए, उनका कनेक्शन हो नेशन बिल्डिंग और मुल्क को उठाने का। इसलिए ये आइडिया आया कि एक पोर्टल बनाया जाए प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। ये जो आप पोर्टल बनाए, इसमें ये इंश्योर करेंगे ट्रांसपेरेंसी, मेरिटोक्रेसी, फिर कंप्लेंट्स कैसे आते हैं, उन कंप्लेंट्स की रिड्रेसल होगी, फिर एक पैनल ऑफ एकेडमिक्स वो फिर उसके ऊपर बैठे हों और वो कॉन्स्टेंटली रिव्यू कर रहे हों कि स्कॉलरशिप्स किस सब्जेक्ट्स में दी जा रही हैं। इसका एक मकसद होगा कि हम अपने यूथ को टेक्नोलॉजी की तरफ स्कॉलरशिप्स पे लेके जाएं, दूसरा उनको इंसान बनाएं, और तीसरी चीज मेरिट लेके आएं, चौथी चीज कि उस तबके से हम लोगों को ऊपर लेके आएं जिसमें सबसे ज्यादा हंगर और ड्राइव है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने में ही कामयाबी है। हमें अपने नौजवान नस्ल को इस्लाम की आला इक़दार से आगाही देनी है। इस मकसद के लिए रहमतुल लिल आलमीन स्कॉलरशिप्स का इजरा किया गया। जो भी माशरा उनकी सुन्नत पे चलेगा और जो मदीना की रियासत जिन उसूलों पे खड़ी की गई थी वो ऊपर चला जाएगा, जो इंसान उस रास्ते पे चलेगा वो ऊपर चला जाएगा। ये हमारा फर्ज है कि अपनी यूथ को हम बताएं तो सही वो क्या प्रिंसिपल्स थे। इसीलिए ये पहली दफा रहमतुल लिल आलमीन स्कॉलरशिप्स हमने इंट्रोड्यूस करवाई है कि हमें एक इंसान बनाए, उनके रास्ते पे चल के हम इंसान बनते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए तालीम के वजीर शफकत महमूद ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने आला तालीम के शोबे के लिए रिकॉर्ड 123 अरब रुपए मुख्तस किए। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा रिकॉर्ड स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। एहसास प्रोग्राम के जरिए स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम के भी मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 साल में मुल्क में 28 नई जामियात बनाई गईं। स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल से मुतल्लिक ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल के इंचार्ज आदिल साफी ने बताया कि ये पोर्टल शिकायत के अलावा तलबा और तालबात के लिए एक जामे पैकेज है जो वज़ाइफ की शफाफियत, तरीक़ाकार और निगरानी के अमूर से मुतल्लिक मदद फराहम करेगा। वज़ीर आज़म ऑफिस शिकायत के बरवक्त अजाले की निगरानी करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर मुल्क भर के तलबा के लिए स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल का इजरा किया, जिसका बुनियादी मकसद स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल करने वाले तलबा को दरपेश मसाइल का फौरी हल करना है।
मुस्तहिक और जहीन तलबा के लिए स्कॉलरशिप देने पर अरबों की सरमायाकारी हुकूमत की तालीम दोस्त पॉलिसी का मजहर है। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाकर फलों की पैदावार और बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। वैल्यू एडिशन और बीजों के मयार में बेहतरी वक्त की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में सिट्रस फेस्टिवल और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के खिताब की तफसील आगा मसूद खालिद से। तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कुदरत ने जहां पाकिस्तान को बेशबहा नेमतों से नवाजा है, वहां पाकिस्तानी फल भी अपने जायके के एतबार से दुनिया में अपना कोई सानी नहीं रखते। उन्होंने कहा कि हमें जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना है। नई वैरायटीज को रूशनास करवाकर हम अपनी मांग में मजीद इजाफा कर सकते हैं। यील्ड बेहतर करें पर एकड़ बहुत अहम है, और उसके साथ साथ आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो दुनिया को ज़रूरत है और जो पाकिस्तान को ज़रूरत है वो भी आप इम्प्रूव करें। वैल्यू एडिशन की भी बड़ी सख्त ज़रूरत है कि उसको जो भी आप चीज़ भेजना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं उसका वैल्यू एडिशन इस अंदाज से किया जाए। एक एंट्री होने वाली है पाकिस्तान में, इज़ द सेंट्रल एशियन स्टेट्स। इंशाअल्लाह अफगानिस्तान में अमन होगा तो वहाँ से भी आपकी डिमांड बढ़ेगी, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ जो कम्युनिकेशन रास्ते खुल रहे हैं और जो तुर्की के साथ यूरोप का रास्ता ट्रेन के ज़रिए भी खुल रहा है, ये वो चीज़ें आसान कर देगा कि आपकी गुंजाइश बनती जाए। कॉमर्स के बारे में पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा मलिक ने कहा कि फलों की बरामदात में इजाफे से मुल्की ज़र मुबादला हासिल होने के साथ किसान की आमदन में इजाफा होगा। ऐवान सनत व तिजारत सरगोदा के सदर शोएब अहमद बसरा और आमिर अता बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान में तुरशावा फलों की पैदावार और जायके में सरगोदा डिवीजन सरे फहरिस्त है। उनका कहना था कि हमें आलमी मंडी की जरूरत के मुताबिक कीनू की प्रोसेसिंग पर तवज्जो देना है। सदर मुमलिकत ने सिट्रस के बेहतरीन एक्सपोर्टर्स को एजाजी शील्ड्स दी। उन्होंने इस मौके पर सिट्रस फेस्टिवल का बाकायदा इफ्तिताह किया। तुरशावा फलों की पैदावार में पाकिस्तान दुनिया में 11वें नंबर पर है। पाकिस्तानी फल अपने जायके के एतबार से दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। ज़राअत का फरोग और इसे जदीद खतूत पर उस्तवार करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। मुल्क की ज़रई इजनास की पैदावार में इजाफा और इनकी वैल्यू एडिशन से कीमती ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की हिदायत की है। रियाद के लिए नामजद सफ़ीर खुर्रम राठौर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी कम्यूनिटी की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दामात किए जाएँ। सेनेट में अक्सरियत रखने वाली अपोजिशन को एक बार फिर शिकस्त। हुकूमत ने ऐवान से 3 बिल मंजूर करा लिए। सेनेट ने ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी दूसरा तरमीमी बिल और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बिल मंजूर कर लिए। इजलास की तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। सेनेट इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में हुआ। बिलों की मंजूरी के दौरान आज भी गुज़िश्ता कानून साजी की तरह अपोजिशन अपनी अक्सरियत न साबित कर सकी। काउंटिंग के बाद हुकूमती और अपोजिशन के 29 मेंबरान मौजूद थे, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट हुकूमती बिल के हक में देकर तीनों बिल मंजूर कर लिए। कायदे अमान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि अपोजिशन कानून साजी में हुकूमत की हिमायत करे। उन्होंने कहा कि बिल मुतल्लिका कमेटियों से मंजूर होने के बाद ऐवान में पेश किए गए हैं। अपोजिशन ने बिलों पर तहफ़्फ़ुज़ात के बायस ऐवान से वॉकआउट किया। नुक्ता एतराज़ पर बात करते हुए डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। आलमी सतह पर गुज़िश्ता 2 महीनों में 35% पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। भारत में मौजूद पाकिस्तानी शहरी सुमेरा और उसकी बेटी से मुताल्लिक चेयरमैन सादिक संजरानी ने वजारत दाखिला और वजारत खारजा को हिदायत की कि फौरन पाकिस्तानी शहरी को वापस लाया जाए, और सेनेट सेक्रेटेरिएट इस हवाले से वजारत खारजा और वजारत दाखिला से रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट ले। वक्फा सवालात में सरकारी और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन को प्लाट की अलॉटमेंट के हवाले से सवाल के जवाब में वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा कि जो ही खाली प्लॉट्स दस्तियाब होंगे अलॉटमेंट्स कर दी जाएंगी। अली मोहम्मद खान ने कहा कि हैदराबाद एयरपोर्ट 2000 से बंद है। हैदराबाद बुकिंग ऑफिस और एयरपोर्ट खोल दिए जाएंगे। आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से सेनेट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद सेनेटर सीमी इज़्दी ने पेश की। सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अपोजिशन ब्लैकमेलर्स का टोला है, आर या पार करने वाले हर जगह खार हो रहे हैं।
منڈی بہاؤدین میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے کہا کہ مسلم لیگ نون جعل سازی کے لیے آڈیو اور بریف کیسز کا سہارا لے رہی ہے. ماضی میں دست و گریباں ہونے والے آج اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پھر اکٹھے ہو رہے ہیں. ایک بلیک میلنگ کا جو ہے وہ سلسلہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ نام نہاد بیسیکلی اپوزیشن ہے. جس نے ملک کو لوٹا ہے، خاص طور کے اوپر کل 18 فروری ہے، شہباز شریف کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ عائد ہونے جا رہی ہے، اور وہ فرد جرم 16 ارب روپیہ رمضان شوگر مل کے جو ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹس کے اندر اربوں روپیہ آ جاتا ہے. شہباز شریف گھبراہٹ کے اندر کبھی ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، کبھی ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو گھسیٹنے والے جو ہے وہ آج ایک دوسرے کی لوٹی ہوئی دولت کا تحفظ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کہتے ہیں کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں جہلم بھی شامل ہے. علاقے کے عوام تیاری کر لیں، تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی. جہلم پریس کلب کے عہدیداران سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جہلم کی عوام کے دیرینہ مطالبے پورے کیے ہیں. اللہ کو کنیکٹ کیا ہے ہم نے جی ٹی روڈ سے، جہلم سے، یہ جو ڈول کیریج وے بن رہی ہے، اور اب ان سب منصوبوں سے بھی ایک زیادہ اہم منصوبہ ہے جو کہ کھاریاں راولپنڈی موٹر وے ہے، جس کے نتیجے میں جو جہلم ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اسلام آباد میں سرینا ہوٹل سے کو 45-50 منٹ کی ڈرائیو پہ رہ جائے گا، اور پورا جو جہلم ہے یہ ایک بالکل پیریفری بن جائے گا اسلام آباد کی. اور نہ صرف اس کا اسلام آباد کو فائدہ ہوگا جہاں پہ اتنی بڑی جو پروجیکٹس کے دباؤ جو ہے وہ اسلام آباد سے کم ہوگا، بلکہ جہلم کو اس سے بے انتہا فائدہ ہوگا، اور یہ سڑک انشاءاللہ 3 سالوں میں مکمل ہوگی. عمران خان جو ہیں وہ ہمارے جہلم کے محسن ہیں. جتنے کام عمران خان نے میری بڑی ہمبل کنٹریبیوشن کے اوپر کیے ہیں، کسی اور لیڈر نے ہمارے اوپر اتنے احسانات نہیں کیے. سو انشاءاللہ تعالی جہلم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، عمران خان کے پیچھے کھڑا ہے، اور ہر حالات میں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جہلم کی سب سے بڑی اور انشاءاللہ جیتنے والی جماعت ہوگی. وزیر مواصلات مراد سعید کہتے ہیں کرپشن بے نقاب کرنے پر میرے خلاف غلیظ زبان استعمال کی گئی. کردار کشی کی مہم پر متعلقہ ادارے کو شکایت درج کرانا میرا قانونی حق ہے. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان ہمارا نعرہ ہے. رپورٹ کر رہے ہیں یاسر حسین. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا کہ سیاست میں جی حضوری کرنے نہیں آیا، طویل سیاسی جدوجہد کے بعد یہ مقام حاصل کیا ہے. اپنی کارکردگی کی بنیاد پر وزیر مملکت سے وفاقی وزیر بنا. پاکستان تحریک انصاف کے اسٹوڈنٹ ونگ کا میں بانی ہوں اور اس کی میں نے بنیاد رکھی. عدلیہ بحالی کی تحریک ہو، چاہے ڈرون عملوں کے خلاف نکلنا ہو، چاہے اس ملک میں ظلم اور ناانصافی کے خلاف جدوجہد کرنی ہو، یہ مسلسل ان تحریکوں میں نہ صرف حصہ لیا، ڈنڈے کائے، جیلوں میں گیا، دھمکیاں ملی اور ان سب چیزوں کو برداشت کیا. وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا کہ میری وزارت نے تمام اہداف پورے کیے. شدید مخالفت کے باوجود اپنی وزارت میں کارکردگی کو شعار بنایا. NHA میں قبضوں کے دروازے بند کیے اور نون لیگ کے دور سے سستی سڑکیں بنائیں. مہنگائی کی لہر کے باوجود جو 41 کروڑ فی کلومیٹر 4 روئے سڑک بنتی تھی وہ 17 کروڑ فی کلومیٹر بنی. NHA کی آمدن میں 107 ارب کا اضافہ ہوا. پاکستان کے 13,000 کلومیٹر شاہراہوں کی ہم نے GIS میپنگ مکمل کر دی. جب فیٹ اپ کے آپ کے اوپر تلوار لٹک رہی تھی، آپ فائنینشیل سروسز نہیں کر سکتے تھے، آپ 13 سال بعد خسارے سے پاکستان پوسٹ نکل آئے اس مالی سال میں. مراد سعید نے کہا کہ جب تک میری ذات پر انگلیاں اٹھائی جاتی رہی میں نہیں بولا. جب میری اور محکمے کی کارکردگی پر بات ہوئی تو مجھے بولنا پڑا. مجھے دلیل سے نہیں غلیظ گالیوں سے جواب دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سیل سوشل میڈیا پر منفی مہم میں پیش ہیں. ان کی نظر میں یہ پارلیمان اور یہ سیاست یہ ان کی جاگیر ہے. آپ جیسا میرے جیسا نوجوان یہ برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر آپ یہاں تک پہنچ بھی جائے تو یقیناً ان کی نظر میں کسی غیر اخلاقی تعلق کی بنیاد پہ آپ یہاں پہ پہنچے ہیں. پھر آپ کے اوپر ہر قسم کی غلیظ مہم کا آغاز ہوگا. اور میری طرح اگر آپ ان کے سامنے ڈٹے رہے، اگر آپ نے ان کی کرپشن کو اور ان کے نااہلیوں کو بے نقاب کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ کے اوپر اسی قسم کے غلیظ الزامات اور بہتان لگائے جائیں گے.
मुराद सईद ने कहा कि मनफी मुहिम के बावजूद मैंने हमेशा डिलीवर किया। ये लोग मेरे जैसे नौजवान को सियासत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब नए अज़म के साथ पार्लियामेंट में मुझे देखेंगे। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सहूलत का नया दौर, नेशनल सेविंग्स यूनियन पे डेबिट कार्ड, महाना मुनाफा अब आपके हाथ में। नेशनल सेविंग्स में सेविंग्स अकाउंट खुलवाएं, उसे अपनी महाना मुनाफा स्कीम से मुंसलिक करें और यूपीआई डेबिट कार्ड हासिल करके किसी भी एटीएम से रकम बआसानी निकलवाएं या शॉपिंग के लिए पीओएस पर इस्तेमाल करें। बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की, जहां इलाकाई सियासी जमातों और वकला बरादरी ने हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। KMS के मुताबिक कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने श्रीनगर से एक बयान में कमीशन की रिपोर्ट को गैर मंतकी और गैर माकूल करार देते हुए कहा है कि इसको ड्राइंग रूम में बैठकर बनाई गई है, जिसमें आबादी और जोग्राफिया को मद्देनजर नहीं रखा गया। पीपल्स अलायंस फॉर गुप्कार डिक्लेरेशन की रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर से इंटरव्यू में कहा कि हदबंदी कमीशन के मुसव्वदे से कोई भी खुश नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने बयान में कहा कि कमीशन ने वादी कश्मीर और जम्मू के दूर दराज इलाकों को बेइख्तियार और हक़ राय दही से महरूम करने का मुसव्वदा तैयार किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा चौधरी शाहीन इकबाल ने गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद दुख्तरान मिल्लत की जनरल सेक्रेटरी नाहिदा नसरीन की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि सियासी कैदी अपने रिश्तेदारों की वफात की सूरत में पैरोल पर रिहाई के हकदार हैं, लेकिन भारत के अदालती निज़ाम में कश्मीरियों के लिए ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। मकबूजा इलाके में सहाफ़ी बिरादरी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी मुहिम के दौरान मारूफ सहाफ़ी गौहर गिलानी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट शोपियां ने पुलिस को हिदायत की है कि वो इन्हें 19 फरवरी को अदालत में पेश करें। और नाज़रीन, भारत में मुसलमान पहले ही गुर्बत और अक़लियत होने के सबब मुआशरे के हाशिए पर हैं और अब मुसलमानों को मजहब की आड़ में एक बार फिर इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। वकार हैदर की रिपोर्ट। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार भारत इंतहा का इंतहा पसंद निकला। कभी हिजाब पर पाबंदी तो कभी तालीमी इदारों में मुसलमान तालिबात पर पाबंदी, लेकिन अब इन RSS के गुंडों को आजान भी खटकने लगी। कहते हैं जहां लाउड स्पीकर पर आजान कही जाएगी वहां हम लाउड स्पीकर रखकर गाने बजाएंगे। दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारे और अदलिया भी इस गुंडागर्दी की पुष्पनाही कर रहे हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में हिजाब के हक में मुजाहरा करने वाली खवातीन को पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया और घसीटा गया। कर्नाटक के शहर शिवामोगा में हिजाब पहनने वाली तालिबात को कॉलेजों में दाखिल होने से रोक दिया गया है। कॉलेज की गेट पर खड़ी तालिबात का कहना था कि कॉलेज में जाने के लिए उन्हें हिजाब और बुर्का उतारने के लिए कहा जा रहा है। बतौर मुसलमान वो हिजाब करने की पाबंद हैं। हिजाब के हवाले से सैकड़ों समाजी कारकुनों ने कर्नाटक हाई कोर्ट के अबूरी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से फौरी मुदाखलत की अपील की है। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक जजों, वकला, समाजी कारकुनों, दानिश्वरों, तलबा तंजीमों और ताजरों समेत 765 अफराद ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम एक मुश्तरका खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि मुसलमान लड़कियों और असातिज़ा को हिजाब उतारने के लिए मजबूर करना मुसलमानों की तौहीन और भारतीय आइन की खिलाफ वर्जी है। अनपढ़ मोदी और RSS की मजहब मुखालिफ पॉलिसियों पर OIC भी मजम्मत कर चुकी है। वकार हैदर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। भारतीय वज़ीर आज़म जहां कागज़ के बगैर एक लफ्ज़ नहीं बोल पाते, वहां वो लिखाई में भी कमज़ोर निकले हैं। मोदी ने नई दिल्ली में मंदिर के दौरे के दौरान मेहमानों की किताब में तासुरात लिखने की भरपूर अदाकारी की। नरेंद्र मोदी ने किताब पर पहले से ही दर्ज तासुरात के ऊपर हवा में कलम चलाकर बड़े बड़े अदाकारों को एक्टिंग में शर्मिंदा कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म ने ऐसी अदाकारी की जैसे वो किताब पर पूरा मजमून तहरीर कर रहे हों, लेकिन हकीकत में वो एक लफ्ज़ भी नहीं लिख सके। अभी एक माह कबल नरेंद्र मोदी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ऑनलाइन खिताब कर रहे थे कि अचानक
ٹیلی پرومپٹر بند ہو جانے سے ان کی ساری اکڑ خاک میں مل گئی اور انہیں دنیا بھر میں شرمسار ہونا پڑا۔ روس نے بحیرہ کیسپیئن میں فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ ان مشقوں میں 20 جنگی جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ یوکرین نے بیلاروس کی سرحد کے ساتھ سیکیورٹی سخت کر دی ہے۔ بحرانی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نیٹو وزرائے دفاع کا اجلاس برسلز میں ہوا، جس میں یوکرین کے وزیر دفاع نے بھی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ نیٹو کمانڈر نئی فوجی یونٹ تیار کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جسے بلغاریہ، رومانیہ، ہنگری اور سلوواکیہ میں تعینات کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے یوکرینی سرحد سے فوج کی واپسی کا روس کے دعوے کو جھوٹ قرار دیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایسی اطلاعات ہیں کہ یوکرین پر کسی بھی لمحے فوجی کارروائی کو جائز ٹھہرانے کے لیے روس جھوٹے دعوے کر سکتا ہے۔ یوکرین کے بحران پر جرمن چانسلر اولاف شولز اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے ایک بار پھر روس سے مطالبہ کیا ہے کہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے حقیقی اقدامات کرے۔ جرمن چانسلر اور امریکی صدر نے صدر ولادیمیر پوٹن کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے کہ بحران کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رہنا چاہیے۔ مغربی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ ماسکو نے فوجوں کی واپسی کے دعوے کی تائید میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں دیا۔ یورپی کمیشن کی سربراہ ارسولا ون ڈر لیئن نے کہا ہے کہ روس کے دعووں میں تضاد ہے، لیکن باہمی تعاون کا راستہ ابھی تک کھلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کے اقدامات کی وجہ سے ہمیں سرد جنگ کے بعد سے اب تک کے سب سے بڑے خطرے کا سامنا ہے۔ اور ناظرین اب چلتے ہیں اسپورٹ ڈیسک کی جانب۔ بہت شکریہ انیس۔ ناظرین آپ سے شیئر کریں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی صدارت میں ہونے والے پاکستان اور افغانستان مشترکہ ایوان صنعت و تجارت کے اجلاس میں دو طرفہ تجارت میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں حسن طارق بٹ۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا کہ افغانستان پاکستان کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ دو طرفہ تجارت کا فروغ پورے خطے میں امن و خوشحالی کا باعث بنے گا۔ افغانستان کے لیے ویزا پالیسی کو جو ہے نا ہم نے چینج کیا۔ اسٹوڈنٹ جتنا اس کا یہاں ٹینیور ہوگا اس کے مطابق اس کو ویزا ملے گا۔ وزٹ ویزا بھی وہ بھی ہم نے 6 مہینے کیا، اور ہیلتھ ویزا وہ بارڈر پہ جو ہے نا وہ ملے۔ یہ سارا ہم نے پارلیمنٹ کے تھرو کروایا۔ ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے۔ جو ہمارے افغان بھائی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو اس کو تمام سہولیتیں دی جائیں جو سہولیتیں یہاں کی شہری کو ہے۔ مشترکہ ایوان صنعت و تجارت کے چیئرمین زبیر موتی والا نے کہا کہ افغانستان میں بینکاری ذرائع غیر فعال ہونے کے بعد ادائیگیوں میں شدید مشکلات سے تاجر بارٹر ٹریڈ پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اجلاس میں راہداری تجارت کو مزید آسان بنانے کے لیے ادائیگیوں اور بارٹر ٹریڈ کے لیے مؤثر طریقہ کار کے تعین کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں، جن سے دونوں ملکوں کے سرمایہ کار بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حسن طارق بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر سے وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم نے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں قانون سازی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر قانون نے فوجداری قوانین میں اصلاحات کا ترمیمی بل کا مسودہ اسپیکر اسد قیصر کو پیش کیا۔ مجوزہ بل میں FIR، تفتیش، چالان، الیکٹرانک شواہد، خواتین کے حقوق کے تحفظ سمیت 700 ترامیم شامل ہیں۔ اسد قیصر نے کہا کہ عوامی مسائل کو مؤثر قانون سازی اور اس کے نفاذ کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کورونا کی 5ویں لہر کے تناظر میں آکسیجن گیس سلنڈر اور کرائیوجینک آکسیجن ٹینکس پر ڈیوٹی اور ٹیکس میں چھوٹ کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو بڑھانے کے لیے سری لنکا کو $5 کروڑ کی ڈیفنس کریڈٹ لائن سہولت کی توسیع کی بھی منظوری دی گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ کاروباری افراد کی تذلیل یا انہیں ہراساں نہ کیا جائے۔ نیب جرم پر کاروباری افراد کو حراست میں لے۔ پلی بارگین کے ملزم کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس نے نیب کو ہدایت کی کہ مطلوبہ رقم کی عدم ادائیگی کی صورت میں ملزم کی جائیداد قانون کے مطابق فروخت کر دی جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دوران سماعت نیب کی طرف سے عدالت کو بتایا گیا کہ ملزم تنویر حسین نے دودھ اور بسکٹ کے ٹھیکے میں قومی خزانے کو 16 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا۔ پلی بارگین کرتے ہوئے ملزم نے 12 کروڑ 41 لاکھ روپے ادا کر دیے ہیں۔ باقی رقم کی وصولی کے لیے ملزم کی جائیداد نیب کی تحویل میں ہے، جس کی نیلامی کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ عدالت نے نیب کی درخواست نمٹا دی۔ سپریم کورٹ نے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی سے آمدن کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آغا سراج درانی کی درخواست ضمانت کی سماعت کی۔ چیف جسٹس کی درخواست کے وکیل کو آئندہ سماعت پر
دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اگر وکلاء کو دلائل دینے کے لیے کئی روز دیتے رہے تو زیر التوا مقدمات اگلے 20 سال بھی ختم نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ امریکہ کی طرز پر تحریری معروضات پر انحصار کرنا ہوگا۔ کیس کی آئندہ سماعت ہفتے کو ہوگی۔ سپریم کورٹ نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق از خود نوٹس میں متروکہ وقف املاک بورڈ سے کرائے پر دی گئی اور فروخت کی گئی جائیدادوں کی تفصیل 1 ماہ میں طلب کر لی ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بورڈ سے ان جائیدادوں کی تفصیل بھی طلب کی ہے جن پر قبضہ کیا گیا ہے۔ عدالت نے آڈیٹر جنرل کو متروکہ املاک کا 30 اپریل تک آڈٹ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں میں اسپیشل نیب پروسیکیوٹر کی التوا کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 21 مارچ تک ملتوی کر دی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل بینچ کے روبرو نئے تعینات ہونے والے اسپیشل نیب پروسیکیوٹر اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے تیاری کے لیے 4 ہفتے کی استدعا کی جسے منظور کر لیا گیا۔ معاون خصوصی سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ غریب عوام کو لوٹ کر شہنشاہیت کرنے والے آج مفرور اشتہاری ہیں۔ ناجائز خاندانی دولت بچانے کے لیے سرٹیفائیڈ جعل ساز جمہوریت کے بھاشن دے رہی ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ خاندانی سیاست اور شہنشاہیت کو جمہوریت کے ورق میں لپیٹ کر پیش کرنا منافقت ہے۔ مریم نواز کا بلوچستان میں آرمی کے جوانوں کی شہادت کو گھٹیا سیاست کے لیے استعمال کرنا شرمناک ہے۔ اور ریاست نے وسائل کا رخ عوام کی طرف موڑ دیا ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان کا کہنا ہے کہ وکلاء سمیت تمام شہریوں کو صحت انصاف کارڈ کے ذریعے علاج کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ بار ایسوسی ایشنز اپنے وکلاء کو کارڈ کی افادیت کے بارے میں آگاہ کریں۔ ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ حکومت نے معاشرے کے تمام طبقات کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کے چیئرمین سینیٹر فیصل جاوید خان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کل کی بجائے آج ہی عدم اعتماد لے آئے، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے اتحادیوں نے ہر میدان میں ثابت کیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرپٹ مافیا NRO حاصل کرنے کے لیے اکٹھا ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کیسز معاف کر دیے جائیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دبئی ایکسپو 2020 میں مختلف ممالک کے پویلینز کا دورہ کیا۔ وزیر خارجہ کو پاکستانی پویلین کے ڈیزائن اور خد و خال کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے سعودی عرب، ترکی، چین اور OIC کے پویلینز بھی دیکھے۔ وزیر خارجہ نے ایکسپو کے کامیاب انعقاد پر متحدہ عرب امارات کی قیادت کو مبارکباد دی۔ پاک بحریہ کی مشق سیز پاک 2022 کی افتتاحی تقریب کراچی میں ہوئی۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مشق کا مقصد پاک بحریہ کی جنگی تیاری اور منصوبہ بندی کو عملی طور پر جانچنا ہے۔ مشق میں بحری اثاثوں کے علاوہ بری اور فضائی افواج کے اہلکار اور اثاثے بھی شریک ہوں گے۔ مشق محفوظ میری ٹائم ماحول کے لیے پاک بحریہ کے عزم کی عکاس ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کراچی کے 3 بڑے نالوں کی صفائی کے ساتھ ان پر قائم تجاوزات کا بھی خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ پانی کی روانی برقرار رکھنے کے لیے انہیں چوڑا بھی کیا گیا ہے۔ نواب علی شاہ کی رپورٹ۔ شہر کے نالوں کی مناسب صفائی نہ ہونے اور تنگ ہونے کے باعث بارش کا پانی ان نالوں میں بھر جاتا تھا، جبکہ گٹر کا بدبودار پانی بھی شہریوں کے لیے اذیت کا باعث بنتا تھا۔ وفاقی حکومت نے کراچی شہر کی ابتر صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے شہر کے 3 بڑے نالوں گجر نالے، محمود آباد نالے اور اورنگی ٹاؤن نالے کی توسیع کی اور ان پر قائم تجاوزات کا خاتمہ کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ تجاوزات ہٹائی گئی ہیں۔ ان میں کچی پکی تجاوزات تھی، اس میں عمارتیں تھیں، اس میں کارخانے ہٹا کر جو ہے محمود آباد نالے کو تھرو کر دیا گیا ہے۔ محمود آباد نالے کے منصوبے کو 2 ارب 40 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل کیا گیا ہے اور اس کے دونوں اطراف 7 کلومیٹر طویل اور 15 فٹ چوڑی نئی سڑک بھی تعمیر کی گئی ہے۔ کراچی شہر کا دوسرا بڑا نالا گجر نالا ہے، جو کہ اورنگی ٹاؤن ندی کے ساتھ کراچی کے مرکزی نالوں میں سے ایک ہے۔ گجر نالے کی صفائی کا کام سر انجام دے کر پانی کے نکاس کو نہ صرف رواں کیا گیا بلکہ تجاوزات کا خاتمہ کر کے نالے کو چوڑا بھی کیا گیا۔ بہت اچھا اقدام کیا فیڈرل گورنمنٹ نے۔ ہم تو ویٹ کر رہے تھے کہ یہاں کوئی ہماری سنے۔ ہر سال بارش ہوتی تھی تو ہمارے گھروں میں پانی بھر جاتا تھا، لاکھوں روپے کا یہاں نقصان ہوتا تھا۔ فیڈرل گورنمنٹ کا احسان ہے یہ ہم غریبوں پہ کہ جو ہمارے باہر برسات میں جو آگے کے مکان تھے بیچارے ڈوب جاتے تھے، ہزاروں روپے کا سامان ان کا برباد ہو جاتا تھا، اس میں بھی شامل ہوں۔ میرے بچی کا جہیز پورا برباد ہوا۔ کراچی میں نالوں کی صفائی اور تجاوزات کا خاتمہ کر کے لوگوں کی دوبارہ آباد کاری بھی وفاقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
PTV न्यूज़ के लिए कराची से नवाब अली शाह। और अब कुछ बात करेंगे फूल नगर की बाहिम्मत खातून की, जिन्होंने अज़्म व हिम्मत की मिसाल कायम कर दी। नूर फातिमा चिंची रिक्शा चलाकर जिंदगी की तलखियों और सख्तियों का डट कर मुकाबला करने के साथ अपने बच्चों की किफालत का फ़र्ज भी बखूबी अदा कर रही हैं। तफसील सिद्रा आसिम से। मर्दाना लिबास और पेशावरी चप्पल में चिंची रिक्शा चलाती ये खातून फूल नगर की 25 साला नूर फातिमा है, जिसे वालिद की वफात के बाद यतीमी और हालात की सख्ती ने जिंदगी के इस सफर का राही बना दिया। मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, आज मैंने अगर अपनी बहनों को नहीं संभाला तो तंग होएंगी, टेंशन में होगी, तो फिर मैंने अपनी वालदा को भी संभाला, अपनी बहनों को भी संभाला। अपनी सिस्टर की मैंने शादी भी की है, छोटी सिस्टर है, उसको 7 साल हो गया, मेरे घर पे ही बैठी हुई है, उसको मैं संभाल रही हूँ। उसका एक बेटा भी है, तो अभी उसकी शादी भी करनी है मैंने इंशाल्लाह। 7 बहनों में सबसे बड़ी नूर फातिमा ने हालात और वक्त से लड़ने और अपनी फैमिली का बाजू बनने के लिए ये बाजी खेली। नूर फातिमा गुज़श्ता 3 सालों से अपने खानदान की कफालत के लिए फूल नगर से ठोकर न्याज बेग तक चिंची चला रही है। हमारा बहुत ख्याल रखती है, 7 साल हो गए हैं, मैं घर में बैठी हूँ, हमारे सब घर वालों का ख्याल रखती है। अब तो वक्त और हालात के थपेड़ों ने नूर फातिमा को बज़ाहिर तवाना और मजबूत भी बना दिया है। सालों से इनके साथ सफर कर रहे हैं, फैमिली ने भी कहीं आना जाना हो तो हम इनको बुला लेते हैं। स्कूल के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर रिक्शा चलाने का मकसद रोजाना की बुनियाद पर घर चलाना है। नूर फातिमा जैसी बाहिम्मत खातून ने ये साबित किया है कि वह बुरे से बुरे हालात से लड़ना और फिर जीत जाना खूब अच्छे से जानती हैं। सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फूल नगर। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाजरीन, ज़िली हेडक्वार्टर समेत ज़िला गिज़र के बालाई इलाके बर्फबारी के बाद जम कर रह गए हैं। इलाके में सर्द हवाओं का राज है। गिज़र के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत बरकरार है। चंद रोज पहले होने वाली बर्फबारी से मुख्तलिफ इलाकों ने बर्फपोश वादियों का रूप धार लिया है। जहां बर्फ गिरी सर्द हवाओं की वजह से वहीं जमकर रह गई। इलाके में सर्दी की शिद्दत के बायस इन दिनों मवेशियों के लिए चारे के हुसूल में सख्त दुश्वारी का सामना है। मवेशी मालकान ने इस मौसम के लिए खुश घास स्टॉक की थी, जो खत्म हो गई है। दूसरी जानिब इलाके के मकीनों को पीने के साफ पानी के हुसूल में भी मुश्किलात का सामना है। जिला गिज़र और बालाई इलाकों में 1 मार्च से मौसम में कदरे बेहतरी आती है और काश्तकारी का अमल शुरू हो जाता है। और आज़ीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -12, ज़ियारत -9, कालाम -7, स्कर्दू -6, गोपिस अस्तोर -5, कल्लात पलवामा बारामूला -4, हुंजा शुपैया -3, रावलाकोट मालम जब्बा बगरोट अनंतनाग -2, जबकि श्रीनगर दीर और काकुल में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।